بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے محسن سکندر مرزا کو نکالنے کے بعد جنرل محمد ایوب خان نے وطن عزیز کی باغ دوڑ سنبھالی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صدر ایوب خان کا 10 سالہ دور حکومت آخر کیسا تھا؟ کیا اس دور میں واقعی پاکستان ایشین ٹائیگر بن رہا تھا یا پھر بربادی کی جانب گامزن تھا؟ جب ایوب خان نے ایک چھوٹی سی غلطی پر بنگالی بٹلر کو گالیاں دینا شروع کر دی تو پھر جواب میں اس نے یہ کیوں کہا کہ جنرل صاحب مجھے آپ کی قیادت میں پاکستان کا مستقبل انتہائی خراب دکھائی دے رہا ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے مادر ملت فاطمہ جناح کے خلاف صدارتی الیکشن جیتنے کے لیے کیا کچھ کیا اور برطانوی وزیر اعظم میک میلن کے حکومت کے خاتمے کی وجہ بننے والی بولڈ اور متنازع ماڈل کرسٹن کلیئر کا نام ایوب خان کے ساتھ کیوں لیا جاتا ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم صدر ایوب خان کی زندگی کے حوالے سے بے شمار حقائق جاننے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکیں اور آپ ہر روز ایک نئی ویڈیو دیکھ سکیں۔ صدر ایوب خان کا دور اقتدار 20 سال اور 7 ماہ پر محیط تھا۔ ہمارے ہاں اکثر ایوبی دور حکومت پر ڈیبیٹ کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ پاکستان کا سنہرا دور حکومت تھا، جبکہ کچھ لوگ اسے تباہی اور بربادی سے تشبیہ دیتے تھے۔ صدر ایوب کی کابینہ کے وزیروں پر نظر دوڑائی جائے تو ان میں ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان، جنرل واجد علی خان برکی، جنرل کے ایم شیخ منظور، خادر خواجہ شہاب الدین، ایس ایم ظفر، شریف الدین پیرزادہ سمیت کئی بڑے نام شامل تھے۔ یاد رہے کہ جنرل واجد علی خان برکی کی اہلیہ اقبال بانو ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی سگی خالہ تھیں۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں چونکہ پاکستان امریکی قید میں تھا، جس کی وجہ سے امریکی امداد سے یہاں کئی پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے گئے۔ پاکستان میں تربیلا اور منگلہ جیسے کئی بڑے بڑے ڈیمز تعمیر کیے گئے، زرعی استحالات ہوئی اور پاکستان پہلی بار گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہو سکا۔ بینکاری کے سیکٹر میں خاطر خواہ ترقی دیکھنے کو ملی، نئی انڈسٹریز لگی اور روزگار کے کئی مواقع فراہم ہوئے۔ لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان کی جگہ پر مینار پاکستان تعمیر ہوا۔ ایوب خان ہی کے دور میں دارالحکومت کراچی سے سینکڑوں میلوں دور مارگلا کے پہاڑوں کے دامن میں شفٹ کیا گیا اور ایک نئے کیپٹل سٹی اسلام آباد کا ماسٹر پلان بنایا گیا۔ رسال پور میں ریلوے انجن کی فیکٹری بنائی گئی۔ ایوب خان نے پاکستان کی بری افواج کے لیے ٹینک تیار کرنے کی غرض سے ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کمپنی کا سنگ بنیاد رکھا۔ لاہور، کراچی، ملتان اور لیل پور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری لگائی گئی۔ یہ تو تھے دور ایوب کے چند ایک کارہائے نمایاں۔ ایوب خان نے 1962 میں ایک نیا آئین نافذ کیا جسے عالمی سطح پر خوب سراہا گیا، لیکن پاکستان میں ایک طبقے نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ دوستو، آپ نے عوامی شاعر حبیب جالب مرحوم کی یہ شہرائے آفاق نظم تو ضرور سنی ہوگی۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ نظم ایوب خان کے دور حکومت میں لکھی گئی تھی۔ ایوب خان کا دور صرف کامیابیوں سے ہی عبارت نہ تھا، بلکہ اس دور میں کئی غلطیاں بھی سرزد ہوئی جن کا خمیازہ آج تک ملک پاکستان اور یہ قوم بھگت رہی ہے۔ عبیدوں کے قانون سے سینکڑوں سیاستدانوں کو فارغ کر دیا گیا۔ طویل عرصے تک ڈکٹیٹرشپ کے باعث مشرقی پاکستان کی عوام کے دلوں میں مسلسل
ایک लावा पकता रहा। यहां मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहूंगा कि सदर अयूब खान के बारे में मशहूर था कि वो रोजाना सिगरेट के 2 बड़े पैकेट पीते हैं। हर रोज इनका बटलर सिगरेट के 2 बड़े पैकेट ट्रे में रखकर इनके बेडरूम में पहुंचाया करता था। एक रोज जब अयूब खान मशरकी पाकिस्तान के दौरे पर थे, इनका बंगाली बटलर इन्हें सिगरेट देना भूल गया। जनरल साहब को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने बटलर को ठीक ठाक खरी खरी सुना दी। जब अयूब खान ने गालियां देकर फारिग हुए उस बटलर को, तो उस बटलर ने इनसे कहा, जिस कमांडर में इतनी बर्दाश्त ना हो वो फौज को क्या चलाएगा। आपके होते हुए मुझे पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई तारीक दिखाई दे रहा है। कहा जाता है इस दिन के बाद जनरल अयूब खान ने तंबाकू नोशी को हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया और बाकी पूरी जिंदगी सिगरेट को हाथ तक ना लगाया। अयूब खान जिस दौर में हाकिम वक्त थे, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बड़े लोग शराब पिया करते थे। नाइट क्लब कल्चर आम था और कराची में लाहौर के माल रोड पर शराब सरेआम फरोख्त की जाती थी। चूंकि इस दौर का सहाफती मीडिया और अखबारात काफी हद तक रियासत के कंट्रोल में थे, लिहाजा कोई भी हमारे अशराफिया के मुआशकों के बारे में लिखने छापने की जुर्रत नहीं कर सकता था। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में खुद अयूब खान और उनके मीडिया के मुतालिक तरह तरह की कहानियां छपती थी। अयूब खान से मंसूब एक किरदार क्रिस्टेन केलियर का था। 19 साल क्रिस्टेन अपने वक्त की सबसे ज्यादा बोल्ड मॉडल और एक्ट्रेस थी, जो कम कपड़े पहनने की वजह से खासी शोहरत रखती थी। और इसी क्रिस्टेन से एक स्कैंडल सामने आया। यह स्कैंडल सामने आने पर बरतानिया के वजीर आजम मैकमेलन की हुकूमत का खात्मा हो गया था। बाज लोग ये भी दावा करते हैं कि वो कातिल हसीना दरअसल खुफिया एजेंट थी। खैर जो भी हो, ये खूबरू एक्ट्रेस हमारे सदर अयूब खान की भी बहुत बड़ी और जबरदस्त किस्म की फैन थी। दोनों की मुलाकात एक स्विमिंग पूल पर हुई। अंग्रेजी अखबार डॉन में शाया होने वाले एक मजमून के मुताबिक पूल पर होने वाली एक प्राइवेट पार्टी में जनरल अयूब खान को नहीं बुलाया गया था, लेकिन वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जनरल यूसुफ अफरीदी के साथ बिन बुलाए आए थे। क्रिस्टन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे सदर अयूब बहुत पसंद था क्योंकि वो अंग्रेजों से बढ़कर अंग्रेज था। अयूब खान और क्रिस्टन के हवाले से कई मिसालेदार स्टोरीज इंटरनेशनल मीडिया में प्रिंट हो चुकी हैं, जिनका तज़किरा करना नामुनासिब है। जनवरी 1965 में मुल्क में बुनियादी जमहूरियत के नाम पर सदारती इंतखाबात होना थे। इस सदारती इंतखाबात में अयूब खान के मद्दे मुकाबिल बानिए पाकिस्तान की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात के लिए 1 माह के लिए मुहिम चलाने की इजाजत दी। अयूब खान कन्वेंशनल मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे और वो गुलाब के इंतहाबी निशान से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो दूसरी जानिब मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इंतहाबी निशान लालटेन था। फातिमा जिन्ना के सपोर्टर्स शाहों पर यह नारा लगाते नजर आते, एक शम्मा जली जल जाने को, एक फूल खिला मुरझाने को। जबकि मिल्लत का महबूब अयूब अयूब और फूल या शोला के स्लोगन के साथ अयूब खान की इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही थी। अयूब खान ने उस दौर में कई उलमा से औरत के सरबराह मुमलिकत के खिलाफ फतवा भी लिया। इस दौर में प्रिंट होने वाले अखबारात को खंगाला जाए तो अपने इंतहाबी जलसों में अयूब खान अलल ऐलान ये कहा करते थे कि फातिमा जिन्ना गद्दार है, इसे वोट देना पाकिस्तान को तोड़ देने के मुतरातिफ होगा। अयूब खान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फातिमा जिन्ना के गैर शादीशुदा होने पर तनकीद करते हुए कहा, मिस फातिमा खिलाफ फितरत जिंदगी गुजार रही हैं और आजकल बदहसाल लोगों के चुंगल में फंसी हुई हैं।
गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान गुलाम दस्तगीर खान अयूब खान के जानिसारों में शुमार होते थे। उन्होंने फातिमा जिन्ना की तज़हीक करने के लिए इनके इलेक्शन सिंबल लालटेन को कुतिया के गले में डालकर सारे शहर में घुमाया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 6 नवंबर 1964 को अपने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मशरकी पाकिस्तान का दौरा किया तो बंगालियों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सदारती इलेक्शन के लिए फातिमा जिन्ना के नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि शेख मुजीबुर रहमान खुद थे। शेख मुजीबुर रहमान फातिमा जिन्ना के इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज मुकर्रर हुए। अगर आप इस दौर की तस्वीर देखें तो यकीनन हर जलसे में वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ ही नजर आएंगे। उन्होंने फातिमा जिन्ना को ईस्ट पाकिस्तान में वेलकम कहा और इनके बड़े बड़े इंतखाबी जलसे जुलूस और रैलियां करवाई। यही वजह थी कि मशरकी पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना ने रिकॉर्डेड वोट हासिल किए, लेकिन मजबूरी तौर पर जनरल अयूब खान का पलड़ा उनसे भारी रहा। इसके चंद रोज बाद सितंबर 1965 में जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अंधेरे में रात गए बुज़दिलाना हमला किया तो पूरी कौम अयूब खान की क़यादत में दुश्मन के खिलाफ उठ खड़ी हुई। हमारे हमसाया मुल्क भारत को इस जंग में यकीनी शिकस्त हुई। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जाएं, अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।